غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں اپنے تو اپنے اگر بیگانے بھی مناتے ہیں، غیر بھی مناتے ہیں، اللہ رب العزت غیروں کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر یہ گاؤں پڑتا ہے جس گاؤں کا نام ہے برہان پور۔ اس گاؤں میں ایک پنڈت جی رہا کرتے تھے۔ پنڈت جی نے علماء کرام سے بڑے پیر دستگیر پیرانے پیر روشن ضمیر کا نام سنا تھا، اور وہ جب یہ سنا کرتے تھے کہ پیرانے پیر کے نام کی جو بھی 11ویں کیا کرتا ہے وہ دنیا میں خوش رہتا ہے۔ اب پنڈت جی جب بڑے پیر دستگیر کا نام سنتے سنتے ان پنڈت جی کو پیرانے پیر روشن ضمیر سے بہت ہی زیادہ عقیدت ہو گئی، بہت ہی زیادہ محبت ہو گئی۔ اتنی محبت ہو گئی کہ وہ پنڈت جی پیرانے پیر روشن ضمیر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام پاک سنتے تو مچل جاتے تھے۔ وہ پنڈت جی ان کا مشغلہ بن گیا۔ چلتے تھے تب کہتے تھے اے غوث اعظم المدد، جب اٹھتے تھے تب بھی کہتے تھے یا غوث المدد، سونے سے پہلے کہیں یا غوث المدد۔ ہر مہینے میں چاند کی 11 تاریخ کو پنڈت جی سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی 11ویں منانے لگے۔ 11ویں مناتے مناتے وہ پنڈت جی اتنا مشہور ہو گئے، اتنا مشہور ہو گئے کہ لوگ ان کا نام بھول گئے۔ انہیں 11ویں والے پنڈت جی کے نام سے لوگ پکارنے لگے، 11ویں والے پنڈت جی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مشہور ہونے کے بعد اچانک پنڈت جی کا انتقال ہو گیا۔ لوگ آپ کو پنڈت جی نہیں کہتے، 11ویں والے پنڈت جی کے نام سے آپ کو پکارا جاتا۔ آپ کا انتقال ہوا۔ وصال فرمانے کے بعد خاندان والوں نے اپنے رسم و رواج کے مطابق پنڈت جی کو غسل دیا، نہلایا، شمشان گھاٹ لے گئے۔ آگ لگاتے ہیں لیکن آگ نہیں جل رہی، درجنوں پیپا گھی ڈال دیا جاتا ہے لیکن آگ نہیں جلتی ہے، تیل ڈالا جاتا ہے لیکن آگ نہیں جلتی ہے۔ خاندان والے بڑا شش و پنج میں ڈوبے ہوئے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ پنڈت جی کا جسم پاک آگ سے کیوں نہیں جل رہا؟ جب پنڈت جی کا جسم پاک آگ سے نہیں جلا تو خاندان والوں نے کہا یہ بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے سیاں شعار ہیں، بہت بڑے خطاکار ہیں، اس لیے ان کو اگن ماتا قبول نہیں کر رہی ہیں۔ گھر والوں نے اتنا کہنے کے بعد ان کی لاش کو دریا میں ڈال دیا۔ گاؤں کے باہر تالاب تھا، تالاب میں ڈال دیا گیا۔ جب لاش کو تالاب میں ڈالا گیا، ڈالنے کے بعد لوگوں نے گنہگار سمجھ کر، اسیاں شعار سمجھ کر، خطاکار سمجھ کر آپ کی لاش کو دریا میں ڈال دیا۔ لاش کا دریا میں جانا تھا۔ ادھر برہان پور کے جید عالم دین رات کی عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پر سونے لگے۔ خواب میں انہیں پیرانے پیر روشن ضمیر کا خواب نظر آیا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ پیرانے پیر روشن ضمیر کا دیدار ہوا۔ پیروں کے پیر روشن ضمیر ارشاد فرماتے ہیں اے عالم دین، ایک میرا چاہنے والا، ایک میرے نام کی 11ویں کرنے والا، ایک میرا دیوانہ فرزانہ جس کے گھر والوں نے اس کی لاش کو دریا میں گنہگار سمجھ کے ڈال دیا ہے، جاؤ تم صبح اس کی جنازے کی نماز پڑھنا، پڑھنے کے بعد اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ وہ عالم دین جب یہ خواب دیکھتے ہیں، شش و پنج میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ صبح ہوئی،
पंडित जी की लाश को दरिया पे देखने के लिए गए तो क्या देखते हैं, वाकई पानी पर लाश तैरती हुई दिखाई दी। आलिम दीन लाश को उठाते हैं, उठाने के बाद घर पे लाए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। जब पंडित जी की लाश को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया, आलिम दीन ईशा की नमाज के बाद में अपने बिस्तर पर पहुंचे, अर्ज करते हैं, ऐ पीराने पीर, ऐ रोशन ज़मीर, मेरी समझ में ये मामला नहीं आया। पंडित जी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, इस्लाम से कोई मतलब नहीं था, पंडित जी का इस्लाम से कोई रिश्ता नाता नहीं था। ऐ पीराने पीर, फिर भी आपने इनकी लाश को दरिया से निकलवाया, जनाजे की नमाज पढ़वाई, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करवाया। ये सोच करके कश्मकश में मुब्तला हैं, शशो पंज में डूबे हुए हैं, आखिर मामला क्या है। 11वीं वाले पंडित जी की नमाज जनाजा क्यों पढ़वाई गई है। आंखें लगी, क्या देखते हैं, ख्वाब में पीरों के पीर, पीराने पीर, रोशन ज़मीर सैयदना सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दीदार हुआ। गौसे आजम का दीदार हुआ। आलिम दीन ने कहा, हुजूर बाला, पंडित जी का इस्लाम से कोई रिश्ता नाता नहीं था, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी आपने पंडित जी की नमाज जनाजा पढ़वाई, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करवाया। इतना कहना था। हुजूर गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आलिम दीन सुनो, हाँ ये सही है, पंडित जी का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था, पंडित जी का इस्लाम से कोई रिश्ता नाता नहीं था, लेकिन ये तो है कि पंडित जी 11वीं के नाम से मशहूर थे। पंडित जी मेरे नाम की 11वीं किया करते थे, पंडित जी मेरा नाम लिया करते थे, चलते थे मुझे पुकारते थे, बैठते थे मुझे पुकारते थे, सोने से पहले मुझे पुकारते थे। ऐ आलिम दीन सुनो, इनका इस्लाम से लेना देना तो नहीं था, लेकिन सुनो, जो मेरा नाम लेवा है, मेरे नाम की 11वीं करने वाला है, जो मेरा दीवाना मस्ताना है, अल्लाह ताला उसे उस वक्त तक मौत नहीं देता है जब तक उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक नहीं अता फरमा देता है। ऐ आलिम दीन सुनो, पंडित जी ने इंतकाल फरमाने से पहले कलमा पढ़ लिया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें जहन्नम की आग से आजाद कर दिया है। ऐ आलिम दीन सुनो, इनके घर वालों ने इन्हें गुनहगार समझकर इनकी लाश को दरिया में डाल दिया था, इसियां शियार समझकर दरिया में डाल दिया था। ऐ आलिम दीन सुनो, ये मेरा नाम लेवा है, ये मेरा चाहने वाला है, इसे दुनिया की आग तो क्या, इसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। इस्लामी भाइयों, जरा अंदाजा लगाइए, पीराने पीर का नाम लेने वाला, इस्लाम से रिश्ता नाता नहीं था, लेकिन उनके नाम की 11वीं किया करते थे, गौसे आजम को पुकारा करते थे, उन्हें दुनिया की आग तो क्या, जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। पीरों के पीर से सच्ची मोहब्बत तो करो, मीरों के मीर से सच्चा प्यार तो करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मैदान महशर में भी आबाद हो जाओगे। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।